6 मई का दिन है वरा 2021 का वीरवार है 12:36 होए ने ते नाल ही 24 विसाख नानक से सम्मत 553 निघा हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 की तो गल 5-4 दिन चलते हैं, पर वह प्रपेख की है पिछले 10-5-7 सालों के, वो 5-6 दिनों के कोशिश करते हैं पर वो दिन घट जाते। अज उसकी अगली कड़ी तुहाडे सन्मुख होएगी। फिर 1:15 से सरदार कुलदीप सिंह तखर जिन्होंने तुसीं जाणदे हो, अगे भी आए ने बहुत बार, वो बहुत उगे डॉग ब्रीडर ने, डॉग ट्रेनर ने। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਪੀ ਨੇ, ਕਤੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਧੀਆ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਔਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। सब्जियां ठंड च ला बैठे अप्रैल दे विच ते सब्जियां मर गईयां, ते सारे जिन्ने भी नर्सरियां वाले ने, चाहे चौहान साहब ने अपने हाईवे 10 ते 160 ते या 72 ते 126 वाले सरदार प्रताप सिंह हुणी ने, वो कहते बहुत जल्दी करते हैं, हले ये समा नहीं आया लाउण दा। अप्रैल च लातियां ते मर गईयां, हुण दोबारा फिर उन्होंने कही जाते हैं जी तुसीं माड़ी देती पनीरी। वो कहते पनीरी की करूं, पहला देखो असीं इहदे च की होना, धनिया है जी ठंड मारे जे दिन निखरन दिओ, रिओ पाओ ते मई के अध दे विचों जां मई के लास्ट वीक दे विच, जून जुलाई अगस्त 3 महीने ने सब्जी दे, पर धुप तां होवे। तो इस दे लई ये 2 काम बहुत ज्यादा अपने वध गए। घाटा भी पिया सूटां वालियां दे ते स्टोरां दा ते ब्यूटिशनां दा। हुण किते पार्टी नहीं, किते जाना नहीं, सूट जिहड़े ने आउंदे नहीं, पैंदे नहीं, ते बंदियां दे जिहड़े सूट आपां अपने कपड़े वाले सारे बड़े बड़े स्टोर जिहड़े ने लोकल जिन्हां आपां कपड़े लिआउंदे सी, उन्हां दा सेल्स बड़ी नीवी डाउन आ गई। हरमन आ मुंडा जिहड़ा 128 ते ओह अफगानिस्तान तो आ, ਉਹਦਾ पिछले दिनी गलबात उन्हां हुंदी, कहना मैं बहुत औखे समय चों लंघ रहा बई सूट लोग तां ही लैणगे जे कोई पार्टी हो। ਹੁਣ ਪਾਲਟੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜੋ ਘਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੌਗਸ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪੈਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀਆ ਲਾਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕਰਾਈ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਓ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਮਸਾ ਬਾਰ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਸਟਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਵੀ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਥੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਉੱਗੇ ਡੌਗ ਬਰੀਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। मालवीय वर्गे ब्रह्मो समाज वाले, लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले ते करमदास चंद गांधी जी, करमदास जी, तां अलीट बंदे जिहड़े उपर सी, उन्हां नूं पता ही सी कि साडे कोल सिख वर्ग दा आडा, हाँ जी मुसलमानां नूं जे वध अधिकार दिंदे हो, क्रिमिनल अवार्ड दिंदे हो, ते ਇਹ ना करो, सानूं नहीं लोड़ इहदी। फिरकू नुमाइंदगी तो बखरे चोण खेतरां ने कहने असीं नहीं हामी, जे मुसलमानों देना तो सानू भी दिओ। शरीक विरोधा कर लिया, मंगना की चाहिए सी। ये मुस्लिम आगू फिरकू नुमाइंदगी जे लैंदे ने, बखरे चोण खेतरां दी मंग करदे ने, तो सिखां नूं भी जिहड़े इस तरह दे दो सर्व सांझे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 12% ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੁੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੁੰਡ ਸਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਦ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੁੜਦੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਬਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜੜਪੁਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੂਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਦੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਾਰੂੰਗਾ, ਲਕੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਫਣਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਕਲ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜ 'ਚ। ਖੈਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਉਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲੇ ਸੋਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੇਠੀ ਹਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਤੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਆ ਟੋਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਆਖਰੀ ਰਾਣੀ ਰੁੜਦੀ ਮਰਦੀ ਅੰਨੀ ਹੋ। ਕਦੇ ਅਦਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਲੋਗਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡੋਲੀਪ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੂਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ 9, 12, 16 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 1927 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1919 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ ਦੇਖਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਡਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਅਕਲ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਿਖ ਦੋ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੇ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਕਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਝਲਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੋਕ? ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ। ਆਓ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਜਵਾਕ ਪਾਲੋ, ਪੈਸੇ ਦਓ, ਟੈਕਸ ਦਓ, ਆਹ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਆਹ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੱਗੂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂ, ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ। ਅਨੁਪਾਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਹਿਰੀ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿਓ? ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਕੂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕੇਰੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨੇ। ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਲ 'ਚ ਮੁੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਲ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਓਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤੂੰ ਆ, ਨੌ ਤੇਰਾ ਹੋ, ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ MP ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜੂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਦ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ
सदियां दा जिहड़ा ओह भारत ते कब्जा सी ते हुण 19वीं सदी दे विच जद फरंगी आया, फरंगी ने कलकत्तेों अलीट बंदे जिहड़े उपरले सी ओह ते कर ले कॉलेज खोलता। कॉलेज दे 36 वरे सिर्फ ते सिर्फ अपर कास्ट जिहड़ा हिंदू वर्ग सी उन्हां नूं उत्थे पढ़ाई मिली। वो पढ़ा ले, पढ़ा के उन्हां नूं पता लग गया क्योंकि आप तो 5-4 हज़ार की गिणती सी जिहड़ी सराजो-दौला दी लड़ाई भी हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਨਾਂ ने साथ दिता उन्हां दा ਜਿਹੜੇ लोग उन्हां नाल जोड़ ले। ਉਹ जद पढ़ा ले तो ਉੱਥੋਂ जद पंजाब ਨੂੰ ਤੁਰੇ ने, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਮਟੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਛੇ ਗੈਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, इंचार्ज बन गए, मैनेजर बन गए, तां बहुत चिर बाद गुलामी दे विचों आज़ादी दा ते एक किस्म दा रूलिंग दा स्वाद आउण लग गया। पंजाब च DC बन गए, SDM बन गए, तहसीलदार बन गए, मास्टर बन गए, पटवारी बन गए। पुराने पिंडां च कौन पढ़ाउंदे हुंदे सी? पिंडां च सारे अपने जिहड़े पुरोहित सी उही पढ़ाउंदे सी क्योंकि पढ़े ओह। और अक्सर पिंडां च हुण तक दरवाजे बैठ के गल हुंदी है। जिहड़ा नाल एक बाबू बैठा नेड़े म्यूनसिपैलिटी च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਉਹ ਹੱਸ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਅ ਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜਾ 4 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ MSc ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਨੇ ਭਨ ਕਾਸ਼ਤੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ SDM ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ SDM ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਮਸਕਟੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੀਕਰ ਤੇ ਬਣੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਡਾ ਛਿੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਝੁੰਮੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਅਲੀਟ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 80-90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 50,000 ਤੇ ਲੱਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਨਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ 'ਚ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ 20,000 ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਘਾਹ ਖੋਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ 1818 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਲਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦੋ, ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਟੱਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਰੇਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 303 ਚੱਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਉਣੇ, ਗਾਹਾਂ SDM ਵੀ ਇਹ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆ, ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
तो ब्रह्मो समाज का मुखी है। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਹੁਣ ਇਹ दो भाग ने समझो प्लीज सवार के मेरा जोर तो यही चीज ते लग्या है भी आप गल की तह तक जाइए भारत च हो की रहा जिहदे 95% बंदे आप विक्टिम है रिगार्डलैस एनी रिलीजन धर्म तो उपर उठ के सुने हुए सी। अच्छा जदा राजा राम मोहन राय कहंदा जद तक जातां पातां दी वंड बुंड जी पलई फिरदे हो तुसीं नहीं अगे नूं वध सकदे। सुधार लाजम ने मतलब ये सी भी हिंदू धर्म च सुधार ते पुनर जागृति लियाउणी है जे तुसीं इधर नूं तुरना। पता तां सी भी जिहड़े आए हुए ने धाड़वी ये धक्का नहीं कर रहे बहु बेटियां नहीं चक के लिजा रहे ये फरंगी सियाणे ने इन्हां ने राज करना राज एक दिन मुकना ते राज जद मुकना है तां ओह किहदे कोल होना ताही कौमां दे लोग 3-3 4-4 दहाके सोचदे आ ना। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਪਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਢਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਹੀ ਢਾਕੇ ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢਾਕਾ ਅਜਾਰ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਸਾਤਾ। ਪਟਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਸਨ ਨੇ ਕਦ ਲੈ ਲਈ ਜਿਊਟ ਨੇ ਕਦ ਲੈ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੜ ਗਏ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਛ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਮਵਾਦ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੋ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਉਕਣੇ ਰਹਿਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। RSS ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗੌਡਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਟੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਬਣੇ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਚ ਜ਼ਾਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਖਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਨੋ। ਵਿਪਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ RSS ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰੀਅਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਊ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਬਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੇ ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮਾਲਵੀਆ, ਗੋਖਲੇ, ਕਰਮਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੌਮਵਾਦ ਕੀ ਆ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਭੁਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮਵਾਦ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ 100 ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 100 ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਕੌਣ? ਜਿਸ 'ਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਖੜਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜਕਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡਾ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਪਵਾ ਲਵੇ ਵੋਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 6 ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਬਿੱਟੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਪੱਗ ਜਗਰਾਉਂ ਰੱਖ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼, ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨਿਖਰਵੇਂ ਕੌਮੀ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਚਲੋ ਆਹ ਫਰੈਂਚ ਨੇ, ਆਹ ਡੱਚ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆ, ਚਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊ, ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵਾਰੀਅਰ ਆਪਣੇ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਏ ਉਦਣ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗਾਥਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੌਰਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਭਰਦਾ। ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 82-83 1800 ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ। ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਬਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ RC ਮਜੂਮਦਾਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨੀਮ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਯਾਦਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਸਹੇੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਗੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਲੱਭੇ ਵੀ ਵੱਢ ਤੇ ਕਰ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵਾਈਐਲ ਚ ਫੜ ਕੇ ਫੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਸਤਖਤ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੌਗ ਬਰੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆਪ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਡੌਗਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਲ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ। ਤਣਾਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਤਣਾਅ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਛ ਚਿੰਬੜਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੱਭੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਖਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੌਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਖੈਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ। ਤੱਖਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, KRPI ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੱਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਡੌਗ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਡੌਗ ਲੈ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੌਟਵੈਲਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਫਰਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਲਾਨੋ ਲੈਣਾ, ਸਿਸੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਟੌਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਐਜ਼ ਏ ਬਰੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੌਗ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਡੌਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੈਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਲੈਬ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਲੈਬ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਰਿਟਰੀਵਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੌਂਡੋ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਘਰ। ਬਰੀਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਰੌਟਵੈਲਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਆਈ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਭਾਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੈਫਰਡ। ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਬਰੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਫੈਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਜਰਮਨ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IPO ਜਰਮਨ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਲੀਟਰਸ ਦੇ 2 ਲੀਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ GM ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਟੈਸਲਾ, ਫਰਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਡੌਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਇਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਾਨੋਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਆ ਜੀ ਡੌਗ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਰਡ ਡੌਗ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪੈਨੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਡੌਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਫੀਮੇਲ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੌਗ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਰਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ।
ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਫੋਨ, ਡੌਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਭੌਂਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜੀ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੂਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 450% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਪੀ ਸੇਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 450%। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡੌਗ ਸੇਲਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਫ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰੇ, ਇੱਕ ਡੌਗ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੱਪੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬਰੀਡ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਡੌਗਸ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਵੱਢਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੈੱਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਯਾਰਡ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੌਗਸ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਪੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾ ਫੂਡ ਲਿਆਓ, ਰਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਫਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੌਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਤਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਡੌਗ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਆ ਉਹ 21-2 ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਬੋਰਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 200 ਬੋਰਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੌਗ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ 1000 ਬੈਗ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਰ ਤੇ ਡਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਡੌਗ ਫੂਡ ਬੈਗ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੈ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 0.05% ਕਿਸੇ ਚ 0.07%। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਡੌਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਰਸ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਪਾ ਲਏ ਜੀ, ਬਾਰਨ ਪਾ ਲਈ, ਕੋਰਨ ਪਾ ਲਈ, ਵੀਟ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਨ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌ ਦਾ ਹੀ ਫੇਵਰ ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੀ ਸਾਰ ਸੁਰ ਲਈਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੱਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੰਮੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਗ ਕੈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਿਵੋਰਸ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਮਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਰੀਡ ਉਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਫੂਡ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਾਸਕੋ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਹ ਜੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਕਿੰਗ USA ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ ਨੇ। ਟੀਮ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ $1 ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ 90 ਸੈਂਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਟੀਮ ਦੇ 58 ਸੈਂਟ, ਸਿੰਗਲ ਦੇ 60 ਸੈਂਟ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਚਮਕਦੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604-501-0814 ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 604-501-0814 ਗੋਲਡਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਕਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 604-503-6969 604-503-6969 ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ
6045036969 कोई ट्रक ट्रेलर डंप ट्रक मशीनरी लैनी है तां पील फाइनैंशियल याद रखो। ते इसे तरह ही क्राउन बिल्डिंग सप्लाई की दूजी लोकेशन है बसपोर्ट च खुल गई है बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा साहब के नाल 31518 साउथ फ्रेजर वे। ट्राईवाल इंसुलेशन स्टील स्टड ते स्टक्को का समान तुहानूं लै सकदे हो उत्थों। हायरिंग कर रहे हैं बंदे चाहिए उन्होंने 6045912555 मतलब लेबरर चाहिए है। 6045912555 गुरप्रीत सिंह संघा। सर कुलदीप सिंह तखर मेरे नाल ने उगे डॉग ब्रीडर ते ट्रेनर। अच्छा तखर साहब हुण तिन्नां दा अखीरले विच गलबात करियो। मैनू शैफर्ड दा तजर्बा बहुत है। दो दूजियां ब्रीड जिहड़ियां नाल ऐड कीतियां ने जे उन्हां नूं हुण मैं आपां साइड बाय साइड तिन्नां नूं रखीए ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਇਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜੀਨੀਅਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਡੌਗ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? देखो जी गिल साहब मां नूं तो सारे बच्चे प्यारे हुंदे सानू तो सारे ही चंगे लगदे जी बिल्कुल। पर फिर भी जिहड़ा जर्मन शैफर्ड यूनीवर्सल डॉग है जी सदियां तो अजमाया होया ते हर घर दे विच हर सिचुएशन दे विच अजमाया होया डॉग है। बहुत ईजीली ट्रेन हो जाता है। साइज भी है जी डॉग दा। गार्ड डॉग भी वधिया ट्रेनेबिलिटी बहुत सौखी है। जर्मन शैफर्ड बहुत ईजी ट्रेन हो जाता जी। ਰੌਟਵਾਈਲਰ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂ ਡੌਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਡੌਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਲਈ ਬੰਬਸ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਚ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਰੌਟਵਾਈਲਰਸ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਡੌਗ ਦੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਤੇ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਪਰਫੈਕਟ ਡੌਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਟ ਜਾਂ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਬਰੀਡ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਫਰਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਹੈ ਡੌਗ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਨ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੌਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਐਲਬੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ weight ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਾਈਟ weight ਡੌਗ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨਾਲੋਂ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਵਿੰਟਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਲਜੀਅਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਬਰੀਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਨ ਲੈਦਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਇਡ ਕੈਰੋ ਸੀ ਡੌਗ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਬਰ ਅਲ ਬਗਦਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਦਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਨਨ ਸੀਗਾ ਡੌਗ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਇਡ। ਵਾਹ ਫਾਸਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਨਲ ਫਲਸ਼ ਜਿੱਦਣ ਬਗਦਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਨਨ ਸੀ ਡੌਗ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੌਗ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਤੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਮ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੈਲਜੀਅਨ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਨੋਜ਼ ਵਰਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਬੈਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਨ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਕੱਟੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਡੌਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਰਮਨ ਰੌਟਵਾਇਲਰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਰੌਟਵਾਇਲਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਰੌਟਵਾਇਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰੀਡ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਰਮਨ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਜੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ? ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਡੌਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਡੌਗ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਡੌਗ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ, ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਡੌਗ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ABC ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਦੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਬਹੁਤਾ, ਘਰੇ ਕਿਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਲਦੀ ਡੌਗ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਧਾ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ 3 ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਹਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਫੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਸੌਂਫ ਸਾੜ ਲਓ ਜੀ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਫ ਸੜ ਕੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਜਸਤਾ ਜਾਂ ਲੈਚੀਆ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ, 2 ਪਿੰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਜਵਾਇਣ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਜਵਾਇਣ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ 1 ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਪਾਓ ਤੇ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀਜ਼, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੌਗ ਲਵਰ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਜੀ 604 728 51 20 604 728 5120। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਚਲ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਯੁੱਗੇ ਡੌਗ ਬਰੀਡਰ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਰਮਨ ਰੌਟਵੈਲਰ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਾਨੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲਿਆਓ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਤੱਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸੌਂਫ, ਰਜ਼ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਹ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੌਗ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਦੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ 12:25 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਕੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ 604 729 1224।